సరైన గైడెన్స్తో పాటు సరైన కాలేజీని ఎంచుకుంటే వాళ్ళు ఎంచుకున్న బ్రాంచ్లో హైట్స్ రీచ్ అవ్వచ్చని ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో అసలు ఎలాంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని ఎంచుకోవాలి, ఏ బ్రాంచెస్కి ఎలాంటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి, వాటిలో వచ్చిన కొత్తదనాలు ఏంటి, లేటెస్ట్ కోర్సెస్ ఏంటి, ఈ వివరాలన్నీ అందించడానికి మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. హలో సార్, వెల్కమ్ టు ది షో. నమస్తే. మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ 2002లో స్థాపించబడిందండి. అంటే ఈ 15 years జర్నీలో ఇలా కాలేజీ అంటే చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ చేసి చాలా హైయెస్ట్ పొజిషన్స్కి రీచ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీ కాలేజీ నుంచి. మీ జర్నీ గురించి ఒకసారి చెప్తారా? ఈ కాలేజీ 2002లో 4 బ్రాంచులతో శ్రీ మల్లారెడ్డి గారితో స్టార్ట్ అయిందని. ప్రస్తుతం ఆయన ఆ ఇంజనీరింగ్ విద్యను అందించాలనే ఉద్దేశంతో సామాన్య జనాలకు కూడా అందాలనే ఉద్దేశంతో మైసమ్మగూడ విలేజ్లో ఆయన స్వగ్రామంలో ఈ కాలేజీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఈ 15 సంవత్సరాల పీరియడ్లో ఈ కాలేజీ వేరియస్ ఫేజెస్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది. సో 4 ఎలిజిబుల్ టైంలకే ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి NBA అక్రిడేషను, NAC అక్రిడేషను ఆల్ బ్రాంచెస్కి వచ్చింది. తర్వాత JNTU అథారిటీస్ పర్మనెంట్ అఫిలియేషన్ ఇచ్చారు. తర్వాత అటానమస్ స్టేటస్ వచ్చింది. యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ ఆఫ్ కమిషన్ మాకు స్పెషల్ అటానమస్ స్టేటస్ వచ్చింది. అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా 4 crores టెక్కిప్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందింది. ఈ విధంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్ అవుతూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోను, ఫెసిలిటీస్లోను, ఫ్యాకల్టీస్లోను డెవలప్ చేస్తూ స్టూడెంట్స్కి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో మా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ తెలంగాణ రీజియన్లో మంచి పొజిషన్లో ఉంది. ఓకే, ఇంకా ఈ కాలేజ్ గురించి మరింత డీటెయిల్డ్గా ఏవి ఒకసారి చూద్దామండి. ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గురించి ఏవి? Welcome to an institution where value is the absolute inspiration. It was built with the intention of enabling engineering personnel of international caliber. It's part of a group with 14 institutions, 30,000 students, 2,000 faculty and more than 45 disciplines that prepare students through the vision of excellence. Welcome to Malla-Reddy Engineering College, MREC, which was established in 2002, located in a green expanse of 150 acres at the serene and sylvan suburb of Dolapalli, amidst AP Forest Academy. The campus of MREC breeds new ideas and creativity to flourish. Under the inspiring leadership of Shri C.H. Malla-Reddy, and more than a decade later, the visionary institution has liaisons, placements and phenomenal performance. As a matter of immense pride, it is also among the most prestigious colleges and has achieved significant milestones in such a short span of time. From accreditation by NBA, AICTE in 2008, by NAEC with an A grade and permanent affiliation by JNTU Hyderabad in 2010 and conferred autonomous status from JNTU in 2011 to recognition by UGC in 2013, conferment of UGC Autonomous in 2014 and ranked AAA among India's best engineering colleges 2014 by Careers 360. MREC is now totally focused on attaining the goal of deemed technological university soon. Also notable are innovative development programs which enable faculty and the students to stay connected with the global world of technology. Student to faculty ratio. The highly experienced faculty constituting educators from apex academic institutions and reputed R&D organizations enable stimulating learning environment beyond the lecture hall while developing strong human values and business etiquettes. An
integrated infrastructure is the backbone of any efficient learning system. At MREC, the learning experience is enriched through appropriate infrastructural and research facilities, as well as modern teaching aids that are second to none. The main objective of MREC Library is to play an effective role by contributing to the quality of the technical education imparted in the institute. It supports the teaching, research and learning mission of the institute by providing open access to the broadest possible range of ideas, opinions and knowledge. The college provides excellent sports and games facilities to encourage the students for world-class training to participate at the university, state and national level tournaments. The students have brought laurels by winning titles in cricket, football, volleyball, basketball, chess and boxing. Facilities for the following games and sports are available: table tennis, carom, chess, volleyball, football, basketball, badminton and cricket. International standard sports stadium with 10,000. The modern, hygienic and eco-friendly hostels that are separate for girls and boys are located in the campus itself for the convenience of the students. They are also equipped with library, computers with internet, gym and yoga facilities to enhance the stay experience. ఏవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉందండి. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్స్. పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి మీరేం చెప్తారు? ఈ టైంలో పేరెంట్స్ విద్యార్థులు కూడా ఏ కాలేజీ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఏ కోర్సు సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో ఉంటారు. ఈ కన్ఫ్యూజన్కి కారణం కొంతమంది తెలిసి తెలియని నాలెడ్జ్ తోటి సగం వేరే ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళ కొలీగ్స్ కానీ చేయటం వల్ల చాలామంది పేరెంట్స్ నాకు కూడా ఫోన్ ద్వారా చేస్తుంటారు, అప్పుడప్పుడు వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు. జనరల్గా ఈ విద్యార్థులు ఈ టైంలో పారదర్శకతగా మన గవర్నమెంట్ అడ్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దానికోసం వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఏ కాలేజీలో ఏ బ్రాంచ్లో సీట్లు ఉన్నాయని వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు. సో విద్యార్థులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఆ కాలేజీలో వాళ్ళకి కావాల్సిన కోర్సుని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ పేపర్ మీద రాసుకొని దాని ప్రకారం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలండి. ఆ ర్యాంక్స్ ఆటోమేటిక్గా కంప్యూటర్ జనరేట్ సాఫ్ట్వేర్ దాని ప్రకారం మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్ బట్టి వస్తుందన్నమాట. కొంతమంది ప్రీవియస్గా ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి కొంతమంది పేరెంట్స్ మంచి ర్యాంక్ వచ్చినా సరే విద్యార్థులు నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల సీట్లు రాకుండా పోగొట్టుకున్నారు. నేను పేరెంట్స్కి ఈ విధంగా ఎన్టీవీ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేదంటే, మీకు ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా కాలేజీలు బ్రాంచి వైజ్గా అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వస్తే మీకు మీ ర్యాంక్ బట్టి, మీ మెరిట్ని బట్టి, మీ జనరల్ కానీ ఓసీ కానీ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ బట్టి మీకు సీట్ అలాట్ అవుతుందండి. ఓకే, ఒక్క కాల్ చూద్దామండి. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. నమస్తే, మీకు వస్తున్న అడగండి. నమస్తే అండి. సుధాకర్ సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఇప్పుడు ర్యాంక్ వచ్చేసి 1 lakh ఉంది. ఓకే అండి. అయితే ఏ కాలేజ్ తీసుకోమంటారు, ఏ బ్రాంచ్ తీసుకోమంటారు? మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ ప్రకారం అయితే మా కాలేజీలో మైనింగ్ కోర్స్ వస్తుందండి. మిగతా కాలేజీలో కూడా మీరు పాత కాలేజీలో డేటా ఉంది, దాని వెబ్సైట్ కూడా స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్లో పెట్టారు. పాత సంవత్సరం ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా కన్నా దాని మీద కరెక్ట్గా మనం స్టాండ్ అవ్వలేము, ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం కొన్ని సీట్లు కూడా తగ్గినాయి. ఆ డేటాను బట్టి ఒక 15 to 20% వేరియేషన్తో మీకు ఆప్షన్స్ అన్ని ఇచ్చుకుంటాయండి. మీ లక్ ప్రకారం ఉన్న సీట్ల ప్రకారం రావచ్చు అనమాట. మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఏ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సీట్స్ వరకు ఉంటాయి, కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మీ కాలేజీ స్పెషాలిటీ ఏంటి కోర్సెస్ విషయంలో? మా కాలేజీలో జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు సర్క్యూట్ కోర్సెస్, నాన్ సర్క్యూట్ కోర్సెస్ అంటారండి. సర్క్యూట్ కోర్సెస్లో కంప్యూటర్ సైన్స్, ఈసీఈ, ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి. నాన్ సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్లో సివిల్, మెకానికల్ అండ్ మైనింగ్ కోర్సు ఉందండి. మైనింగ్ కోర్సు గత 4 సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నాము. ఒక బ్యాచ్ కూడా ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. ఈ సంవత్సరం వచ్చిన అడ్మిషన్లో జేఎన్టీయూ అఫిలియేషన్ ఇచ్చిన కాలేజీలో, తెలంగాణలో ఉన్న ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఒక కాలేజీకే మైనింగ్ కోర్సులో అఫిలియేషన్ ఉందని
నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఓకే సగర్వంగా నేను తెలియపరచుకుంటున్నాను. ఓకే మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఒక్క దాంట్లో మాత్రం అంటే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో private college, ఈ మైనింగ్ government. ఇంజనీరింగ్ అనేది ఉంది. ఈ బ్రాంచెస్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అండి చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్, ఏ బ్రాంచ్ కి ఎక్కువ లైఫ్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనే విషయం దగ్గర మీరేం చెప్తారు? అంటే ఏ బ్రాంచ్ లో అయినా వాళ్ళ ఆసక్తి చూపించి ముందుకెళ్తే సరైన ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా, లేకపోతే కొన్ని పర్టికులర్ బ్రాంచెస్ కే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని అనుకోవాలంటారా? అసలు ఇంజనీరింగ్లో ఒక బ్రాంచ్ డై అవటం క్లోజ్ అవటం అనేది ఉండదండి. అది యొక్క కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి, కొంత డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బట్టి ఉంటుందండి. జనరల్గా బేసిక్ కోర్సెస్లు సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, ఈ మెకానికల్కి అన్ని వేళ దాని యొక్క డిమాండ్ ఉంది. కాకపోతే ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఈ గ్లోబలైజేషన్ వలన కొంచెం ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అవటం వలన ఆ యొక్క ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా మంది పేరెంట్స్ కానీ వాటికి దాని మీద అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే, ఏ బ్రాంచ్లో అయినా చదువుకొని మంచిగా 60% ఫస్ట్ క్లాస్ అబవ్ ఉండి నవ్వేడేస్ ఈ గ్లోబలైజేషన్ అవటం వల్ల ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్న జాబ్స్ వస్తాయండి. జనరల్గా సాఫ్ట్ స్కిల్స్, హార్డ్ స్కిల్స్ ఈ రెండు నేర్చుకోవాలండి. హార్డ్ స్కిల్స్ అంటేనేమో సిలబస్ ప్రకారము జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారం కాలేజీ వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలండి 4 yearsలోను. ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడటం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్, ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ లాజికల్ స్కిల్స్, ఇవన్నీ ఇన్ అడిషన్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఓన్గా డెవలప్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి మంచి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఈ హార్డ్ స్కిల్స్తో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా మేము ప్లేస్మెంట్స్ ఫెయిర్ ద్వారా స్పెషల్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తామండి వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్. సో రెజ్యూమ్ రైటింగ్ కానీ, ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎథిక్స్, యాటిట్యూడ్. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ 4 సంవత్సరాలు కాలేజీలోకి వచ్చారంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో అతన్ని మేము రా మెటీరియల్ అంటాం. బయటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక ప్రోడక్ట్ విత్ నాలెడ్జ్తో పాటు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అతను బయట సొసైటీలో మార్కెట్లోకి ఎలా సూటబుల్ అవ్వాలి, ఆ విధంగా ట్రైనింగ్ మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇస్తామండి. అందువల్ల చాలామంది మా కాలేజ్ చేరిన విద్యార్థులకి 70% ప్లేస్మెంట్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. ఒక 30% స్టూడెంట్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అమెరికా కానీ, జపాన్ కానీ, ఇంగ్లాండ్ కానీ అలా వెళ్తున్నారు. ఓకే వెంకట్ గారు కాల్ చేద్దాం. వెంకట్ గారు, ఓకే అంటే అకాడమిక్గా బాగా ఎక్సెల్ చేసే స్టూడెంట్స్కి మీ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది? అసలు ఏ ర్యాంక్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మీ కాలేజీలో, ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మీ సీట్స్ గురించి ఆలోచించవచ్చు? ఒక బ్రేక్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు ఎన్ కెరియర్స్లో షార్ట్ బ్రేక్. అరే బాబు, సైడ్ నుంచి వెళ్ళు. ఏమైంది బాబాయ్? నష్టం వచ్చింది, మార్కెట్కి వెళ్తున్నా. పద, నేను డ్రాప్ చేస్తా. కొంతమంది తమ ప్రపంచాన్ని తమ చేతులతోనే మార్చుకుంటారు. అలాంటి కొత్త ఇండియా కోసం అందిస్తున్నారు న్యూ రెనో డస్టర్. అడ్వాన్స్డ్ ఎక్స్ట్రానిక్ సివిటీ ఇంకా పవర్ఫుల్ న్యూ పెట్రోల్ ఇంజిన్ తో కొత్త రెనో డస్టర్. అసలైన ఎస్యూవీ. రెనో, ప్యాషన్ ఫర్ లైఫ్. నేను పొట్టని తెలుసు గాని అంత బ్యాడ్ గా ఉంటానా? వాడు ఊరు వదిలి పారిపోవడం ఏంటి? టేబుల్ షేర్ చేసుకోవచ్చా? ఒక్కసారి కలవగానే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా? ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అసలు పట్టునప్పుతో నేను బయటకు వస్తున్నాను. డోంట్ మిస్ దిస్ మూవీ ఇన్ ద థియేటర్స్. ఒకరికి మించి ఒకరు చాలా అద్భుతంగా చేశారు. జెమినీ కుటుంబానికి స్వగృహ ప్రవేశం చేయండి. టాటా టీ జెమినీ డస్ట్ 250 గ్రాముల ప్యాక్ పై ఇప్పుడు 15 రూపాయల విలువ గల గుడ్ డే బిస్కెట్ పొందండి. పరిస్థితి చేయిజారిపోయింది. అనవసరంగా దాన్ని నిద్ర లేపారు. ఇది మీకు పిల్లదయ్యం లాంటిది. Presenting the all-new Accent, the stylish family sedan. మన ప్రమేయం లేకుండా కొంతమంది ఎదవలు పుడుతుంటారే. ఎదవని ఎదవలేగంట. ఇంగు లేకుండా పులిగోర చేస్తూ సభ్య సమాజానికి మనమేం మెసేజ్ ఇస్తున్నట్టు. పైగా నాది మామూలు లవ్వా, లవ్వా లవ్వస్య లవ్వోభ్య.
వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎన్ కెరియర్స్. మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారితో ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్స్ అప్పుడు ఏ విషయాల పట్ల అవగాహన ఉండాలి, ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే ఎలాగ లైఫ్ ఉంటుంది, అసలు కాలేజీని ఎంచుకునేటప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది, ఈ వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం. ఓకేనండి, అంటే స్టూడెంట్స్ బాగా ఎక్సెల్ చేసిన వాళ్ళకి లేదా బాగా మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు మీ కాలేజ్ దగ్గరికి అడ్మిషన్కి వస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది, అసలు ఏ ర్యాంక్ దాకా వచ్చిన వాళ్ళు మీ కాలేజ్ గురించి ఆలోచించగలరు? ఇది స్టూడెంట్స్ గత 10 సంవత్సరాల డేటా ప్రకారము మా కాలేజీలో 20,000 ర్యాంకు బిలో వాళ్ళకే ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ ఈసీ కానీ మెకానికల్ బ్రాంచ్ వరకు అడ్మిషన్ తీసుకున్నారండి. వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మేము థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ప్లేస్మెంట్స్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీ కావాలా లేకపోతే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్తారా అని సెగ్రిగేట్ చేసి దానికి తగ్గట్టు మేము రెగ్యులర్ అకాడమిక్స్తో పాటు సపరేట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మేము అరేంజ్ చేస్తాం. స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తాం అనమాట. వాళ్ళు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడా, ఓన్గా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాడా, లేకపోతే హీఈస్ జాబ్ సీకర్ ఆర్ జాబ్ ప్రొవైడర్, ఆ విధంగా సెగ్రిగేట్ చేసి మేము ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ స్కిల్స్ కూడా మీకు వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ థర్డ్ ఇయర్ డిజైన్ చేసి ఫైనల్ ఇయర్కి ఒక షేప్ తీసుకొస్తాం. ఓకే, మల్లికార్జున్ గారు కావాలండి. మల్లికార్జున్ గారు నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి మల్లికార్జున్ గారు, చెప్పండి. మేడం సుధాకర్ సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే మల్లికార్జున్ గారు. సార్ మా బాబుకి 31,000 వస్తుంది సార్ ర్యాంక్. అది 31 మంచిదండి. బీసీబీ సార్ అది ఏ తీసుకుంటారు ఎలా చెప్పండి సార్ కొంచెం. అది నేను పర్టికులర్గా ఒక బ్రాంచ్ తీసుకోమని నేను ప్రమోట్ చేయకూడదు, కానీ మీ బాబుతో ఆలోచించుకొని ఉన్నదాని ప్రకారం మీరు అప్లై చేసుకోండి. అన్ని కోర్సులు ఆప్షన్ ఇచ్చుకోండి. మా కాలేజీ ఎంఆర్ఈసీ కోడ్ అండి, ఎంసెట్ కోడ్. ముందు ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం మీరు బ్రాంచ్లు పెట్టుకోండి. మా కాలేజీలో కాకపోయినా మా సిస్టర్ కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయండి, మొత్తం 7 కాలేజీలు ఉన్నాయి. వాటి కోడ్ నెంబర్లు కూడా మేము టీవీలో తెలియపరుస్తున్నాం. దాని ప్రకారం ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటే మీ మెరిట్ని బట్టి మీకు రావచ్చు. మీకు 31,000 కాబట్టి మా ఎంఆర్ఈసీలోనే మీకు సివిల్ కానీ మెకానికల్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. ఈవెన్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు ఈ కాలేజ్ ఇప్పుడు మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందన్నారు కదండి, ఇంకా ఎలాంటివి ఉన్నాయి, లైబ్రరీ కానీ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్తో ఉన్నాయి ఒకసారి చెప్తారా? ప్రతి పేరెంట్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ ఒక కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ కాలేజీలో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫ్యాకల్టీ, నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ రిసోర్స్ అంటారండి, లైబ్రరీ ఆర్ నాలెడ్జ్ రిసోర్స్ సెంటర్ అంటారు. లైబ్రరీ ఇది కూడా విద్యార్థి యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంచడానికి ముఖ్య సాధనం అండి. ఈ లైబ్రరీలో మనం ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అవ్వడం వల్ల అప్పుడు హార్డ్ కాపీస్తో పాటు చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చినాయి, జర్నల్స్ వచ్చినాయి. ఈ జర్నల్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు నవేడేస్ స్టూడెంట్స్ స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారానే మొత్తం అసలు యూ కెన్ సీ ఈ బుక్స్ అండ్ ఆల్సో ఇది అది ప్రైవేట్ కాలేజెస్ చాలా సిటీకి దూరంగా ఉండటం వల్ల ఈ లైబ్రరీ టైమ్స్ 4:30 తర్వాత కానీ 5 o'clock కానీ వాళ్ళు స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నారు. అందుకని మేము ఏం చేసామంటే ఈ లైబ్రరీని పెట్టామండి. స్టూడెంట్స్ 24 hours ఇంటి దగ్గర కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాము. అబౌట్ 2 crores వర్త్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ జర్నల్స్ మా లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. దాన్ని యూటిలైజేషన్ రేట్ పెంచడానికి ఫ్యాకల్టీకి విద్యార్థులకి పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చామండి. ఎన్పిటిఎల్ వీడియోస్ అంటే క్లాస్ రూమ్లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తామండి. ఈ జర్నల్స్ అనేది వెబ్ రిసోర్సెస్ అనమాట. మేము సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం కొన్ని జర్నల్స్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీపీ జర్నల్స్ కానీ, ఏఎస్ఎంఈ జర్నల్స్ కానీ, ఎల్స్వీర్ జర్నల్స్ అని. అవి లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి చదవాలంటే ఆ టైంలోనే వీళ్ళు కుదరట్లేదు టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విద్యార్థులు హాస్టల్లో ఉంటారు, లేకపోతే సిటీలో ఎక్కడో ఈసీఏలో ఎల్బీ నగర్లో ఉంటారు. ఈ టైంకి కాలేజీ టైం అయ్యేటప్పటికి బస్సు హార్న్ కొట్టగానే బస్సు టైంకి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటారు. కానీ వీళ్ళకి ఆ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేద్దామని మేము మా ఒక కాలేజీలోనే ఈజెట్ సర్వర్ ద్వారా ప్రాక్సీ పెట్టి మేము ఈ రిసోర్సెస్ 24/7 ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అనమాట. ఈ జర్నల్స్ ఇంటి దగ్గర కూర్చోవచ్చు, లేకపోతే బస్సులో కూర్చొని అతనికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే దాంట్లో కూడా చూసుకొని నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. ఎనీ టైం 24/7. సో ఆ విద్యార్థుల్లోకి రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ నవేడేస్ ఇదంతా ఏంటంటే రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ తగ్గిందండి. దానికోసం వీళ్ళు ఆ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ విద్యార్థి అనేవాడు కానీ ఫ్యాకల్టీ ముఖ్యంగా టీచర్స్ కూడా నవేడేస్ టీచర్స్ కంటిన్యూస్గా నేర్చుకోవాలి, విద్యార్థులు కూడా కంటిన్యూస్ నేర్చుకోవాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ స్టూడెంట్స్కి ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసామండి. ఒక కాల్ చేద్దామండి. హలో హలో నమస్తే, చెప్పండి మేడం. మేము సూర్యాపేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మేడం. చెప్పండి, క్వశ్చన్ అడగండి సుధాకర్ రెడ్డి గారు. ఈ సెట్ గురించి తెలుసుకున్నాను మేడం. ఈ సెట్ గురించి తెలుసుకున్నారు సార్ గురించి చెప్తారా? ఈ సెట్ గురించి చెప్పండి, అడగండి సార్. నో ప్రాబ్లం సార్. ఈ సెట్ సార్ బాబుకి ఈ సెట్ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం సార్. అది మెకానికల్ సార్. ఇది హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ గురించి ఏమన్నా చెప్తారా సార్? మెకానికల్ మీరు సెకండ్ ఇయర్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చండి. మీరు ఈ సెట్ లో ఎంట్రన్స్ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది బాబు?
475 సార్. 475 అయితే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మా MREs లో మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అన్నారు కదండి. ఈ రోజుల్లో MOOC అదే మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అని వింటున్నాం కదండి, అవన్నీ మీ దగ్గర కోర్సెస్, NPTEL వీడియోస్ అవి మేము రెగ్యులర్ క్లాస్ టైం టేబుల్లోనే ఒక పీరియడ్ ఒక సెక్షన్కి అరేంజ్ చేసామండి. స్టూడెంట్స్ అందరిని తీసుకెళ్ళి అవి IIT చెన్నై, IIT బాంబే వీడియోస్ ప్రొఫెసర్ చెప్పిన వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అవి కాక మా కరికులంలో ఎగ్జామినేషన్లోని స్టూడెంట్ని డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో టెస్ట్ చేయాలండి. సబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ జనరల్గా డిగ్రీ అయిన తర్వాత TOEFL ఎగ్జామినేషన్ కానీ GRE ఎగ్జామినేషన్ రావాలంటే ఆన్లైన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రావాలన్నమాట. దానికోసం మేము ఫస్ట్ ఇయర్ లెవెల్లో మా కరికులంలోనే ఒక 10 మార్క్స్కి ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ త్రూ ఆన్లైన్, నో పేపర్. సో నో స్టూడెంట్ విల్ గెట్ ది సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్, సేమ్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రతి సెమిస్టర్కి 2 మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాలి. 2 మిడ్ ఎగ్జామినేషన్లో 10 మార్కులకి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అన్ని పారామీటర్స్లో మేము టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్, ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్, సో క్రిటికల్గా అనాలిసిస్ క్వశ్చన్స్ వల్ల కూడా ఈ ఆన్లైన్ టెస్టులు కూడా చేయడం వల్ల ఈ 4 years కి రేపు బీటెక్ అయిన తర్వాత ఏదైనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలని, ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే TOEFL కానీ GRE ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే బై దట్ టైమ్ ఈ స్టూడెంట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. నవేడేస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆల్ ఎగ్జామ్స్ మన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని ఆన్లైన్ ద్వారా టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. మనం ఇందాక ఏబీలో చూసామండి, అన్ని రకాల అవుట్డోర్ గేమ్స్ మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తా ఉన్నారు. అంటే CBT అని నవేడేస్ ఎక్కువగా వింటున్నామండి, కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ. అంటే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో వాళ్ళు ఎలా డీల్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్పిస్తారా? ఒకవేళ వాళ్ళు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వాలంటే ఆ క్వాలిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అవునండి, ఇప్పుడు అదే మేము 3rd year 3వ సంవత్సరం ఎండింగ్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి సెగ్రిగేట్ చేస్తామండి. వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ డిగ్రీ అయిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత జనరల్గా ఏంటంటే సగం మంది పేరెంట్స్ యొక్క ప్రోద్బలంతో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ చెప్పాడని ఒక కోర్సులు తీసుకుంటారండి. గత 2-3 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి అతనికి ఓన్గా ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ వస్తుంది స్టూడెంట్కి. ఈ 3 years ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పీరియడ్లో వాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అతని యొక్క జాబ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడా, లేకపోతే ఎంటర్ప్రినర్షిప్గా ఏదైనా ఓన్గా స్టార్ట్అప్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాడా, అతని యొక్క క్రియేటివిటీ అని బట్టి మేము సెగ్రిగేట్ చేసి దాని ప్రకారం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. అలాగే టెక్నికల్గా కూడా కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సో అది ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కానీ EC స్టూడెంట్స్ కూడా సమ్ అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా అనమాట. సో అవి ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తే రేపు ఈ కరికులంలో వాళ్ళకి రెజ్యూమ్లో ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతాయి అనమాట. ఎడిషనల్ డిగ్రీతో పాటు ఇవి నేర్చుకున్నామంటే ఈ 4 సంవత్సరాల కోర్సులో రేపు ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతారు. ఇన్ అడిషన్ టు ది డిగ్రీ ఇన్ మెకానికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ CSE, ఐ హ్యావ్ లెర్న్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ దిస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అంటే వాళ్ళకి వెయిటేజ్ వస్తుంది. ఓకే, మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అల్యూమిని ఉందా? సీనియర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారా? ఎలా ఉంటుంది అంటారు? మాకు ఎస్టాబ్లిష్డ్ అల్యూమిని చాప్టర్ ఉందండి. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము గ్రాడ్యుయేషన్, ప్లేస్మెంట్ అండ్ అల్యూమిని డే కండక్ట్ చేస్తాము. ఆ రోజున గ్రాడ్యుయేషన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు July 1st నాడు గ్రాడ్యుయేషన్ డే నడుపుతున్నామండి. 12th బ్యాచ్ రిలీజ్ అవుతుంది. వాళ్ళందరికీ పట్టాలు ఇచ్చి, సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ నుంచి కానీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ నుంచి వచ్చి ఒక ప్లెడ్జ్ తీసుకుంటాం. అదే రోజున ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, పాత స్టూడెంట్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వీళ్ళని రీయూనియన్ కలిపి ఒక హోల్ డే దే విల్ స్పెండ్ ఇన్ ది క్యాంపస్ అనమాట. సో మళ్ళీ వాళ్ళకి స్టూడెంట్ లైఫ్ మళ్ళీ తిరిగి రాదు కాబట్టి అది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా వాళ్ళు విద్యార్థులతోటి, కొలీగ్స్ తోటి, అధ్యాపకులతో కూడా ఇంటరాక్షన్ అయ్యి చాలా సరదాగా చేసుకుంటారు. అది ఒక అవకాశం. చాలామంది విద్యార్థులు ఏమిటంటే డిగ్రీ అవ్వగానే కొంతమంది జాబ్లోకి వెళ్ళిపోతారు, కొంతమంది ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ ఆ ఆపర్చునిటీ రాదనమాట. అందుకని మేము ప్రతి సంవత్సరం గ్రాడ్యుయేషన్, ప్లేస్మెంట్, అల్యూమిని డే కంపల్సరీగా జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ NTV ద్వారా నేను మా పూర్వ విద్యార్థులకు కూడా తెలియపరుస్తున్నాను. July 1st నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము అల్యూమిని డే ఉంది, గ్రాడ్యుయేషన్, ప్లేస్మెంట్, అల్యూమిని డే. అలాగే ప్లేస్మెంట్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఆ రోజున స్టేజ్ మీద పిలిచి పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి పలానా స్టూడెంట్ పలానా కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయ్యాడు, ఇంత ప్యాకేజ్ ఉందని చెప్తుంటే ఏమవుతుందంటే అది క్యాంపస్ అంతా నేను టీవీ ద్వారా చూస్తాను. అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు 2nd year ఉన్నారు, 1st year ఉన్నారు కూడా వీళ్ళని చూసి ఎమ్యులేట్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము ఈ టైంకి వచ్చేటప్పటికి మా సీనియర్స్కి ఆ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది, ఈ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది, నేను వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ రావాలి, ప్లాన్ కూడా చేసుకుంటారు. అందువల్ల నేను బయట కూడా టీవీలు పెట్టి స్టూడెంట్స్ అంతా పేరెంట్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ ప్రోగ్రామ్. లోపల ఇండోర్ ఆడిటోరియంలో ఇది ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అడ్మిషన్స్ జరిగే ఈ టైంలో చాలా మందికి ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అంటే అటానమస్ అఫిలియేటెడ్ అన్నప్పుడు ఏంటి, ఏది బెస్ట్ అనేది, దీని గురించి ఒక్కసారి ఫోకస్ చేస్తారా? మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్కి అటానమస్ తేడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూనివర్సిటీల మీద కొంచెం బర్డెన్ తగ్గిద్దామని బాగా ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాలేజెస్
ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా ఉన్న కాలేజీలకి అటానమస్ ఇద్దామని కాన్సెప్ట్ అండి. ఈ అటానమస్ కాలేజెస్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా అటానమస్ కాలేజెసే ఓన్గా కండక్ట్ చేస్తాయి. సిలబస్ కూడా అటానమస్ కాలేజీ ఎవ్రీ 2 yearsకి మార్చుకుంటూ డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట. మేము ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్, మార్క్స్ మెమోస్ అన్ని కాలేజీ ఇస్తుంది అటానమస్ కాలేజీ. డిగ్రీ విల్ బి కన్ఫర్మ్డ్ బై ది అఫిలియేటింగ్ యూనివర్సిటీ. సో ఈ అటానమస్ కాలేజీలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి మాకున్న లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్ తోటి స్టూడెంట్స్ తోటి ఎగ్జామ్స్ రైట్ టైంలో జరిగిపోతాయి. సర్టిఫికేట్స్ కానీ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ కానీ టైం ప్రకారం వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్, అకాడమిక్ కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ ఉండి ఇండస్ట్రీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2017లో ఒక స్టూడెంట్ చేరారనుకోండి, 2021లో అతను బయటకు వచ్చేటప్పటికి అతని దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మా టీచర్స్, హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్, సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్, ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ కూడా కలుసుకొని వాళ్ళని కూడా బోర్డులో పెట్టుకొని కరికులం డిజైన్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా చేయటం వల్ల అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేరటం వల్ల విద్యార్థులకు కొంచెం మంచి అవగాహన ఉంటుంది. పీజీ కోర్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళు అక్కడే కంటిన్యూ అవ్వచ్చా? దానికి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? పీజీ కోర్సెస్ అంటే ఇది బీటెక్ ప్రాసెస్ సపరేట్ అండి. పీజీ కోర్సెస్ అంటే దానికి సపరేట్గా ఎంట్రన్స్ రాయాలండి. గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది, లేకపోతే మన స్టేట్ కండక్ట్ చేసే పీజీ సెట్ అయిన ఎంట్రన్స్ ఉంది. దాని ప్రకారం అప్లై చేసుకోవాలి. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టెడ్ బ్రాంచ్ సేమ్ ఇప్పుడు ఎలాగ ఎంసెట్ ఎలాగో అక్కడ పీజీ సెట్ అని గేట్ రాక. ఇప్పుడు మెకానికల్ బీటెక్ చేశారనుకోండి, ఎంటెక్లో చదవాలనుకుంటే ఎంటెక్ మిషన్ డిజైన్, థర్మల్ ఇంజనీరింగ్, కేటగిరీ, మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట. అలాగే బీటెక్ ఈసీ చేశారనుకోండి, ఎంటెక్ ఈసీలో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అని, విఎల్ఎస్ఏ డిజైన్ అని, అలా రకరకాల కోర్సులు ఉంటాయి. మళ్ళీ అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలా స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడో అక్కడ కూడా ఉంటుందన్నమాట. కానీ బీటెక్ అయ్యేటప్పటికి స్టూడెంట్లో కొంత మెచ్యూరిటీ వస్తుంది కాబట్టి అతను ఓన్ ఇంట్రెస్ట్గా సెలెక్ట్ చేయగలుగుతాడు. బట్ ఇక్కడే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అనేది చాలా ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్. ఇక్కడ కొంచెం పేరెంట్స్ సపోర్ట్, కొంచెం అందరిది సపోర్ట్ గైడ్ చేయాలన్నమాట ఆ ఏజ్లో. అంటే మీరు ఇందాక నుంచి చెప్తున్నట్టుగా ఈ అడ్మిషన్ టైంలో పేరెంట్స్కైనా స్టూడెంట్కైనా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఇవన్నీ ఉంటుంటే ఒక్కోసారి సరైన గైడెన్స్ లేకుండా వాళ్ళు రాంగ్ ప్లేస్లో సెటిల్ అయ్యే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మంచి ర్యాంక్ వచ్చి మీ కాలేజీలో ఏదో మిమ్మల్ని ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవుతే వాళ్ళకి కొంచెం గైడ్ చేయడం కూడా జరుగుతుందా? మా దగ్గర అడ్మిషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందండి. వెళ్ళి ఈ పాత ర్యాంకులను బట్టి కూడా గైడెన్స్ చేసి అక్కడ కొంతమంది ప్రొఫెసర్లు కూడా కూర్చుంటారు. ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు మేము అన్ని గైడ్ చేసి క్లియర్ కట్గా చెప్తాం. ఓకే, లాస్ట్గా అసలు ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకుంటే ఎక్కడ ఎక్కువగా సెటిల్ అవుతున్నట్టుగా గమనించారు? ఏ కంపెనీస్లో? వాళ్ళ బ్రాంచ్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అవునండి, జనం చెప్పాను కదా నేను, సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ అండ్ నాన్ సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయండి. ఇందులో సర్వీస్ సెక్టర్స్, సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్ ఉంది. ఈ సర్క్యూట్ బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. ఈ మెకానికల్ సివిల్ అంటే జనరల్గా ఈసారి ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో జాబ్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది గ్రూప్ 1 సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాసి ఆ సైడ్ కూడా వెళ్తున్నారండి. ఓకేనండి. డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గత 15 సంవత్సరాలుగా ఎలా సక్సెస్ఫుల్ పాత్లో నడుస్తుంది, ఏ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ మీ యొక్క స్పెషాలిటీ అని మీరు తెలియజేస్తూ అండి ఇప్పుడు అడ్మిషన్ టైంలో స్టూడెంట్స్కి గైడెన్స్ ఇస్తూ సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి. థ్యాంక్స్ అండి. నమస్తే. ఇది ఇవాళ 10 కెరియర్స్. నమస్తే.